18 it appears that Honorable Supreme Court further directed them they terminated adopt rest trial 10,323 and adopt teachers. The state government ABC News HD Live. ABC News HD Live. এবং আমরা জানেন আমরা সবসময় বলেছি বিধানসভার ভিতরে বিধানসভার বাইরে এবং ভীষণ ডকুমেন্টও বলেছি তাদের আমরা মানবিকতার দিক থেকে চিন্তা করে তাদের আমরা বিষয়ের সমাধান করব বিধানসভার ভিতরেও বলেছি বাইরেও বলেছি। এখন আমাদের সরকারের প্রধান যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ওনার অতি মানবিকতা সারা দেশের মধ্যে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা দৃষ্টান্ত এই 10,323 জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার গতকাল এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যদিও বামেদের ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট বোঝা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে, কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কোন রং দেখেনি, রং দেখতে কোনদিন চায়নি। যদিও মানিকবাবুরা এটা নিয়ে জল ঘোলা করছে, যেহেতু আমাদের ভীষণ ডকুমেন্টে ছিল যে ওদেরকে আমরা একটা সমাধান সূত্র বের করব, কিন্তু আইন মেনে। এগুলি আমি যা বললাম এগুলি আইন মেনে, এবং আমরা কোন দলে কোন সমর্থন এটা কিন্তু একবারও চিন্তা করিনি। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা অধিবেশনের পরে ইমার্জেন্ট অন সার্কুলেশন বাই সার্কুলেশন একটা ক্যাবিনেট মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং উনি যেহেতু রাজ্যের বাইরে যাবেন, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত হয় না, প্রত্যেক মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং কালকে ক্যাবিনেটের এটা অ্যাপ্রুভাল হয়েছে। গতকাল কনসিডারেশন অফ জাজমেন্ট অফ অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট dated 5/8/2020 in connection with the rest trial 10,323 and adopt teachers. The state government had filed a petition, cabinet memo মধ্যে যে কথাগুলি আছে, MA নম্বর এত, in Honorable Supreme Court, praying that the state may be allowed to appoint the discharge adopt teachers in vacant non-technical Group C and Group D posts with certain relaxations. This petition has been dismissed. However, Honorable Court has made certain observations in para 17 and 18 which may be considered by the Council of Ministers. The Secretary Law has advised regarding para 18 of the judgment dated 5/8/20 passed by the Honorable Supreme Court of India in connection with the rest trial 10,323 Teachers Act. On perusal of para 18 it appears that Honorable Supreme Court further directed that the terminated adopt teachers who are otherwise competent and eligible will certainly have the opportunity till 31/3/2023 to get selected for the post of teachers in the state, and those who are found unsuccessful in such attempt may also apply for alternative employment, that is like Group C and Group D posts with only age relaxation till 31/3, meaning thereby the terminated adopt teachers are also allowed the scope for appearing in the selection process with age relaxation till 31/3 for alternative posts like Group C and Group D with other candidates. The Secretary Law has further advised that as per the judgment the terminated adopt teachers may be considered
may further advise that as per the judgment the terminal ad hoc teachers may be considered for appointment to vacant and non-technical posts group C and group D with only age election. They can apply for these posts like other candidates. এটা হলো প্রস্তাব ল ডিপার্টমেন্টের। As the rest of teachers have already been terminated, the employer and employee relation has already snapped. They have no legal claim for any job. However, as a compensatory measure, they can be allowed to appear in selection group C and D, non-technical posts with age relaxation only. Further, law department was of opinion to designate multi-purpose work to multitasking staff. আপনারা জানেন ব্যাংকে গ্রুপ সি গ্রুপ ডি বলে কিছু নেই, সেখানে মাল্টিপারপাস অ্যান্ড মাল্টিটাস্কিং স্টাফ বলা হয়। যেমন গ্রুপ ডি পিয়ন অমুক সমুক। এখানে লর্ডম্যান অ্যাডভাইস করছে যে যেহেতু তারা একটা জায়গা থেকে এসছে, সুতরাং এই যে পোস্টগুলি আমরা ভ্যাকেন্ট বের করেছি, এই পোস্টগুলির নাম ডেজিগনেট করা হোক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার টু মাল্টিটাস্কিং স্টাফ, বহুমুখী কাজের জন্য। 6 the approval, এটা হলো ল ডিপার্টমেন্ট এতক্ষণ বলেছি, আগে লেবার ডিপার্টমেন্ট বলেছে। নোডাল ডিপার্টমেন্ট ইজ লেবার ডিপার্টমেন্ট। ফাইনান্স বলছে the approval of the finance department was also obtained. The finance department has appointed the following. Finance department concurs the proposal of the department subject to condition that recruitment rules for the post should be made consistent with employment policy of the state government with only age relaxation. The recruitment of the vacant posts may be made in phased manner. সেখানে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বলছে the recruitment of the vacant posts may be made in phased manner. ফাইন্যান্স আরো বলেছে in view of difficult financial condition of the state, the number of vacant positions this year, calendar year, should be below 2000 to keep financial implication low. Moreover, it needs to be seen whether discharged ad hoc teachers will be capable to compete. It needs to be seen whether discharged ad hoc teachers will be capable to compete. In case they do not make it significant numbers, outsourcing may be better option. এখন তারা পার্টিসিপেট করুক, যেহেতু রেগুলার পোস্ট, সেখানে যদি দেখে সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার না আসতে পারে, ওই যে বলছি আইন সংবিধান মেনে, এমন বলছি সমাধান করবই, আইন মেনে সংবিধান মেনে সমাধান করবই। সেই জন্য বলছে যে it needs to be seen whether discharged ad hoc teacher will be capable to compete. In case they do not make it in significant number, outsourcing may be better option. It is a financial law. The financial implication of every 1000 posts will be around rupees 24 crore per year. 1000 জন্য 24 কোটি টাকা লাগবে। As the financial position of the state is precarious, number of persons to be appointed in first lot may be limited and probative in nature. Moreover, it needs to be seen whether the discharged ad hoc teacher are able to compete in open selection process. In case they are not able to make it, other alternative like outsourcing may be considered, stopping the recruitment to regular posts. আমি এখন রেগুলার পোস্টের জন্য 10,000 10,867 হবে। যদি দেখা যায় যে in case they are not able to make it, other alternative like outsourcing may be considered, stopping the recruitment to regular posts. আমি তাদের জন্য আমরা ওপেন করলাম আদার এমপ্লয়মেন্ট
বেকারদের সাথে দে উইল পার্সিভিট করবে। যদি দেখা যায় সিগনিফিক্যান্ট নাম্বারস না আসছে, দেন আমরা প্রথমে আউটসোর্সিং করতে পারি। বাট না, আমাদের ইন্টেনশন ওই যে ভিশন ডকুমেন্ট, যে হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড আমরা রেগুলার পোস্টে, রেগুলার ব্যাকএন্ড পোস্টের ফিক্সড পেতে, রেগুলার ব্যাকএন্ড পোস্টের ফিক্সড পেতে তাদেরকে নেওয়ার চেষ্টা আমাদের। অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1280 এলডিসি and 9268 multipurpose workers posts have been identified. 1280, 9268 যোগ দিয়ে নেবেন, have been identified in different departments. Other posts of supervisors, Panchayat secretary, agriculture assistant and fishery assistant have also been identified. LDC 1280, 9268 multipurpose workers যেটা আমরা বললাম, and other posts of supervisors, Panchayat secretary, agriculture assistant and fishery assistant have also been identified. Accordingly, এতক্ষণ ডিপার্টমেন্ট যে দপ্তর ফাইল চালিয়েছে, ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট, তাদের থেকে প্রস্তাব দিল। প্রস্তাব তারা নোডাল ডিপার্টমেন্ট হবে, তাদের প্রস্তাব গেছে ল ডিপার্টমেন্ট, লয়ের কথা বললাম। ফাইন্যান্সে গেছে, ফাইন্যান্সের কথা বললাম। এবং এটা বলার পরে এখন ক্যাবিনেটের সামনে প্লেস করেছে। অ্যাকর্ডিংলি দি ফলোইং প্রপোজালস মে বি কনসিডার্ড বাই দি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স। 1. To take a cabinet decision for giving age relaxation to the teachers, ad hoc teachers till 31/3/2023 for appointment to the post of teachers as well as vacant non-technical posts of group C and D. The decision may be communicated to all departments so that they are given age relaxation in their recruitments. কারণ চলে আসবে নোডাল ডিপার্টমেন্টে, সব ডিপার্টমেন্ট বলেছে তোমাকে কিন্তু তাদের জন্য এজ রিল্যাক্সেশনের জন্য প্রভিশন রেখে দিতে হবে, সব জানাই দিল। The approximate number of discharged ad hoc teachers is PGT 764, GT 4380, UGT 4542, total 9686. Hence, around 9700 vacant non-technical posts group C and group D may be advertised in phased manner. এটা অ্যাডভার্টাইজ করা হবে phased manner after completing formalities like financial common recruitment rules. এখন আমাদের যে রুলস আছে সেটা রুলস, বাট এই জিনিসগুলোর জন্য কমন গ্রুপ সি এন্ড গ্রুপ ডি may be advertised phased manner after completing formalities like finalization of common recruitment rules, compilation of vacancies with reservation status, concurrence of finance department. তাহলে এটাকে কমন একটা রিক্রুটমেন্ট রুল তৈরি করা হবে। However, Honorable Court has made certain observations in para 17 and 18 which may be considered by the Council of Ministers ad hoc teachers in vacant non-technical group C and group D posts. That's it. MA number এত in Honorable Supreme Court, praying that বাইরে যাবেন, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত হয় না, প্রত্যেক মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত পৌঁছতে এবং কালকে ক্যাবিনেটের process. এই পোস্টগুলোর জন্য Only this process. only this process. এটা এই কথা আবার মনে করবেন না, আপনারা এই কথা মনে করার অর্থ নাই তাদের জন্য। আদার পার্সোনাল গেট বেনিফিট আপনি আমাকে বলতে পারবেন না তাদেরকে ফেভার করছি। ইয়েস, এটা রেশিওটা কি হবে যদি রেশিও আমি তো পিক এন্ড চুজের প্রশ্ন নেই। আপনারা বললেন যে যদি দেখি যে একটা নাম্বার কোনটা আমরা তো আমাদের জানি কারা কারা 10,300 আমরা জানি আইডেন্টিফাইড অন দেখা যাবে আমি 2000 লোক নিলাম, দেখা যাবে 700 চলে এসছে, আমরা ধরে নিলাম ইটস এ গুড লাইন, বা 1000 চলে এসছে আর তাদের আসার সম্ভাবনা বেশি আছে। নট এজ এ টিচার, ইউ রিমেম্বার ইট, তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাহলে তো
টিচার হিসেবে পেত তারা ওই আমি চলে যাওয়ার চাই আমাকে টিচার দিতে বলেনি তো, আমাকে বলছে 10,000 টেট পরীক্ষা, ওই পরীক্ষা আর এই পরীক্ষা আলাদা হবে। এটা তো নম্বর, এটা গভর্নমেন্ট ঠিক করবে। একটা জিনিস মনে রাখবেন যে টেট পরীক্ষা আর টিএলবিটি পরীক্ষা, টেট পরীক্ষা আর এসটিজিটি পিজিডি পরীক্ষা কাউন্টার ডিফারেন্স। টেট পরীক্ষা কিন্তু অন্য জিনিস। নরমাল ব্যাটারদের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু টিচাররা যারা সবসময় টিচিং লাইনের সঙ্গে আছে তারা টেট কোয়ালিফাই করতে পারেনি, তো এটা তো একটা বড় টেট তো অন্য জিনিস না। এটা আমি তাদেরকে ছোট করতে চাই না, আমি এই জায়গাতে তাদের প্রতি আমরা শিখতে চাই তাদের কি গুণাবলী আছে না আছে, এই জায়গাতে আমাকে বিচার করতে যাব না। আমরা কমিটমেন্ট, এবং সুপ্রিম কোর্ট আমাকে ইনডাইরেক্টলি বলে দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট আমাকে ইনডাইরেক্টলি বলেছে ওইখানে না পেলে তুমি যদি গভর্নমেন্ট যদি নিতে চায় তাদের নিতে পারবে, তবে তাদের জন্য স্পেশাল ফেসিলিটি দিও না। আপনি যে কথাটা বললেন যে সিগনিফিকেন্ট নাম্বার না আসে তাহলে আউটসোর্সের ব্যাপারটা দেখো, তখন তো এই প্রসেসটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে না? বন্ধ এই যে বলছি তো, স্টপিং দি প্রসেস। স্টপিং প্রসেস মানে তার মানে অন্য বেকাররা যারা সিলেকশন তারাও ঢুকবো, এর আউটসোর্সের মাধ্যমে ঢুকবো, মানে এই এটা পরিষ্কার। শুনুন একটা জিনিস, এটা ক্যাবিনেট ডিসিশনটা আমি লুকাতে পারবো না। স্লাইটলি তাদের প্রতি আমাদের দুর্বলতা রয়েছে, এটা আমরা বলতে পারেন, রাগ করলে রাগ করতে পারেন, এবং রাজ্যের মানুষ চায় তাদের একটা ক্ষতি হোক। বলে তাহলে কি বেকার বন্ধ ছাড়াও তো আমাদের পোস্ট আছে, এখানে যদি দেখা যায় গুড নাম্বার না আসে সেখানে এই প্রসেসটা স্টপ থাকে, দেখেন অন্য সোর্স আসবে, তাহলে আবার অন্য চাকরি বন্ধ থাকবে। নট দ্যাট, যেমন আমি নভেম্বর ডিসেম্বরে যদি আমি টেট পরীক্ষা নিই, এটা কি বন্ধ থাকবে এটার জন্য? না, অনলি এই পোস্টগুলির জন্য প্রসেসটা বন্ধ থাকতে পারবে। আমি নেগেটিভ চিন্তাই করব না। আমি মনে করি বেশি সংখ্যক টিচার্স অ্যাডহক টিচার্স তারা এখানে পার্টিসিপেট করবে, তারা পাবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে। এই অভিজ্ঞতাটা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে না হলেও, এটা সুপ্রিম কোর্টের সাথে আমি চ্যালেঞ্জ করতে যাব না, না হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের অনেক, এর মধ্যেও কেউ কেউ আছে টেটের ভালো সংখ্যা পেয়েছে। 10,323 মানে সব অযোগ্য, এ কথা আমি বলতে যাব না। তারা অযোগ্য বলেনি, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট প্রসেসটাই লিগেল। আমি তাদেরকে অযোগ্য বলার অধিকার আমার নেই। যদি অযোগ্য তাহলে তাদের মধ্যে ট্যাটি টিকলো কিভাবে? সুপ্রিম কোর্ট বলছে ওই জন্য আমরা কমিশন বসিয়েছি। এই জায়গাটা পরিষ্কার ক্লিয়ার রাখুন, এদেরকে অযোগ্য বলার কারো অধিকার নেই, এদেরকে অযোগ্য বলার কারো অধিকার নেই, কারণ তাদের সিলেকশনটা অসাংবিধানিক এবং ব্যয় হয়েছে, এটা সুপ্রিম কোর্ট। প্রসেস ইজ ইলিগাল এন্ড ইনভ্যালিড, পরিষ্কার। যাই হোক, আমরাও চান, সবাই চায় তাদের একটা সমাধান হোক, রাজ্য সরকার সেই লাইনে হাঁটছে। Steps may be taken by the GAPNT for finalizing the common recruitment rules for the post of lower division clerk group C and multipurpose staff group D who can be recruited through a common recruitment process. Approval of Council of Ministers will be needed for the common recruitment rules. তাহলে common recruitment rules করতে হলে আমাদের approval দিতে হবে। Next, the recruitment to the post will be fixed pay. The recruitment to the post, regular post shop, will be at fixed pay, keeping in abeyance these regular posts in all departments. Postটা রেগুলার, কিন্তু এটাকে ক্যাপ্টেন অ্যারেঞ্জ করে এটাকে আমাদের আমরা এটাকে রিক্রুট করে ফিক্সড পেতে। As per new recruitment policy, a new institution is to be set up for recruitment for all
Group B, C and D posts except those being done by TPSC. TPSC C, D, B এর জন্য করে না। এখানে তারা বলছে যে প্রস্তাব যে এটা একটা ইনস্টিটিউশন হলে ভালো হয়। আর বর্তমানে as no such institution has been set up, যদিও some government agency like CBSE may be engaged with whom MOU can be signed as in case of Home Department, যেটা আমাদের TSR এর জন্য করা হচ্ছে, বলছে এটা হতে পারে নতুবা অন্য কোনো পন্থা নেওয়া যেতে পারে। The proposal for recruitment for vacant posts of common designations সব একই ডেজিগনেশন থাকবে, এরকম না পিয়ন অমুক সমুক থাকবে না। Common designations of non-technical group C and D through a common recruitment process by a nodal department may be approved in phase manner. Nodal department means আমাদের ম্যান পাওয়ার এন্ড প্ল্যানিং। এই সিদ্ধান্ত কালকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার জানা মতে ভারতবর্ষে নজিরবিহীন বহু চর্চিত এবং বামেদের সৃষ্ট, তারপরেও যেহেতু আমরা কমিটেড, বিশেষ করে ভিশন ডকুমেন্ট, যে তাদের ব্যাপারটা মানবিকতার দিক বিচার করে আমরা করব। আমরা দায়িত্ব এড়াতে পারতাম, কোথাও আমরা বলিনি চাকরি দেব, সমাধানের কথা বলেছি। তারপরেও আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটা করেছে। ফেজ ম্যানারে আমরা দেখব, যদি দেখা যায় তাদের সংখ্যা ভালো আসছে না, দেন আমাদের বেটার অপশন ল অ্যান্ড ফাইন্যান্স যেটা বলেছে সেই পথ আমরা চাইব সবাই এটার মধ্যে ইনভলভ হবে এবং আমরা আশা করি ভালো সংখ্যা বেরিয়ে আসবে। যদি দেখা যায় কোনো কারণে বেরিয়ে না আসে, তখন সবকিছু হোল্ড করে রেখে আমরা ওই আউটসোর্সিং এর লাইনে যাব। প্রথম আমাদের সরকারি উদ্যোগ হচ্ছে তাদেরকে সরাসরি গ্রুপ সি গ্রুপ বিতে নিয়ে আসা। আমাদের আশাবাদী তারা এই জায়গা হবে এবং দীর্ঘদিনের একটা, এবং এটা বেটার অপশন এই কারণে বলছি, আমরা প্রত্যেকের জন্য এরকম নয় যে এই রং হলুদ, এই রং লাল, এটা সাদা, সবটা বিচার বিবেচনা করে অল্টারনেটিভ পথ, যদি কোনো আমাদের এখানে বাধা আসে বা কোনো ক্ষতি হয়, অল্টারনেটিভ লাইনটা ওপেন করে রাখলাম, অর্থাৎ সবার জন্য আমরা প্রভিশন করে রেখেছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, এটা আমাদের সৃষ্ট, আমরা এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন, এটা দীর্ঘদিন আপনারা সাংবাদিকতা করছেন, এটা আমাদের, হ্যাঁ আমরা কমিটমেন্ট করেছি, কমিটমেন্টের জন্যই বারবার আইনের কাছে গেছি এবং আইন মতেই এগিয়ে গেছি। আমরা কোথাও কাউকে, অন্য বেকাররাও যাতে বঞ্চিত না হয়, তারাও যাতে আসতে পারে, আমাদের ভ্যাকেন্ট পোস্ট আরো প্রয়োজনে বের করব, কিন্তু আমরা এদেরকে প্রভিশনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত কালকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আচ্ছা, এই যে আউটসোর্স যেটা করবো, আউটসোর্সে কি এদেরকে নেওয়ার জন্য করবো না পোস্ট ফিল আপ করার জন্য আউটসোর্স? এখন যে আমরা দেখছি, আমরা যে ফেজ ব্যানার কেন বলছি, আগে দেখছি আমরা পজিশনটা কি দাঁড়ায়। যদি দেখা যায় নট সুইটেবল, সেক্ষেত্রে আমরা উপায় নেই, কারণ আমরা বলছি একটা কথা, ভিশন ডকুমেন্টস আমরা সলভ করব। সুপ্রিম কোর্ট আমাকে বলেছে নো অ্যাডভান্টেজ ইউ ডোন্ট গিভ, একদম ক্লিয়ার। আমাদের মানিকবাবু তারা জানে, ইংরেজি জানে এরকম না, বরঞ্চ আমার থেকে বেশি জানে, অনেকের থেকে বেশি জানে, কিন্তু গান পাবে পার্টিকুলার সাবজেক্ট দেখার পরেও আপনারা এত বিচক্ষণ পণ্ডিতরা আছেন এখানে, in our view Supreme Court বলছে, considering the fact that the very selection and appointments are found to be illegal, invalid, top, no other advantage can be conferred upon the concerned candidates. আমি জিজ্ঞেস করছি, একদম স্ট্রেট কার্ড বলে না দিয়েছে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই আউটসোর্স কি পোস্টগুলো ফিল আপ করার জন্য, না যারা 10,323 হইব তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য? আমাদের উদ্দেশ্যটা বলছি, আমরা বুঝতে পারছেন, আউটসোর্সের মাধ্যমে তারা আমরা নিতে পারি। এখানে না হলে আমাদের সেই জন্য বলছি, যেহেতু ভীষণ ডকুমেন্টটা আমাদের কমিটমেন্ট, আমরা যে কোনো ভাবে তাদেরকে প্রভিশন,
আগে আমরা সরাসরি নিজেদের উদ্যোগটা দেখে নিই, যাতে বলতে না পারে আমরা সরাসরি চলে গেলাম আউটসোর্সিং এ। সেই জন্য আমরা সরকারি সোর্সটাকে আগে ব্যবহার করি, কারণ এগুলি রেগুলার পোস্ট। আমি খুশি হব সবাই যদি এটার মধ্যে ঢুকতে পারে, এবং বাট ইট ইজ ফেজ ম্যানার, কারণ একসাথে আমরা এখানে পোস্টের কথা বলেছি, কোন কোন পোস্ট আছে, ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে, কি কি পোস্ট আছে, এগুলি সব বলেছি। আপনারা সহযোগিতা করবেন, কারণ এটা দীর্ঘদিনের বহু চর্চিত। এটা আমাদেরও বলতে বারবার ভালো লাগে না, কিন্তু উপায় নেই, আমাদের উপরে পড়েছে। আমরা কিচ্ছু না করে আমরাও চেয়ে থাকতে পারি না, অন্য বেকারদের সমস্যা রয়েছে, সবকিছু বিচার করেই আমরা ফেজ ম্যানারে নিতে যাচ্ছি। আমার আশা দীর্ঘদিন পরে, আমাদের বিশ্বাস দীর্ঘদিন পরে এই সমস্যা সমাধান হতে যাচ্ছে। সেটা একটা নিউ রিক্রুটমেন্ট রুলস, যেটা কমন রিক্রুটমেন্ট রুলস আমরা করতে যাচ্ছি, যাতে সেটা তারা এসে বসতে পারে। এবং আপনারা জানেন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত রয়েছে, ইচ্ছা করলেই 100% আপনি ইন্টারভিউ করতে পারবেন না। ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে নেই, আছে আপ টু 20 or 25% পর্যন্ত ইন্টারভিউ। এখন আর কোনো মতেই, যদিও আমাদের রাজ্যে 90-10, কোনো কোনো রাজ্যে, বেশিরভাগ রাজ্যে 90-10, আবার কোথাও কোথাও 20 পর্যন্ত রয়েছে, একটা স্টেট বোধহয় 25 আছে। তো সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত আছে, তবুও আমরা এই আমাদের সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে একটা বোর্ড গঠন করে বা ইনস্টিটিউশন গঠন করে যাতে আসতে পারে, এবং তাদের যাতে সুপ্রিম কোর্টে বলেছে গ্রুপ সি ডিতে যদি রাজ্য সরকার নিতে চায়, তোমরা এটা মনে করো না তোমাদের ডিগ্রেশন, কিন্তু আবার বলে দিয়েছে কিন্তু নো অ্যাডভান্টেজ ক্যান বি গিভেন টু দেম, এই হলো বিষয়। তবু আমরা তাদের এই সিলেকশনটা পরীক্ষা, আমরা জানি কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমরা টেটে এখন যারা আছে এরা আশা করি নভেম্বরের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে নেব। এখন জানা পেন্ডিং আছে, আশা করি নভেম্বরের মধ্যে তাদেরকে আমরা নিয়ে নেব। এরপরে অটোমেটিকলি পরীক্ষা হবে, দে ক্যান অলসো পার্টিসিপেট। আর এই সিলেকশন এর আগেও যারা টেটে পেয়েছে 10,330-এর মধ্যে আমরা তাদেরকে দিয়েছি। এই সিলেকশনটা কি শুধুমাত্র মানে টিচারদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নাকি সব ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল বলে সুপ্রিম কোর্ট 10,000 এটা বলেছে যে টিচারের ক্ষেত্রে যদি এখানে ফেল হয় তাহলে অন্য ক্ষেত্রেও আমরা দিতে পারবো। অন্য ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে এই আরেকটা কথা বলি, এই ডিসিশন কিন্তু আমি সুপ্রিম কোর্টের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি। যদি মনে করি সুপ্রিম কোর্ট ধরে নিলাম কিছু বললো না, গভর্নমেন্ট যদি মনে করে আমি কাউকে এই সিলেকশন দেব, দেখেন এটা কনস্টিটিউশনে কোন রকম বাধা আছে বলে আমার মনে হয় না। যারা এক্সপার্ট তারা বলতে পারবে, তবু আমরা ইচ্ছা করে বলে রেখেছি যাতে কোনো সেক্ষেত্রে ইনডাইরেক্টলি এটা বলে দেওয়া হয়েছে যে 10,330 যদি ওখানে না পায়, আদারওয়াইজ যদি এলিজিবল হয়, মানে টেকনিক্যাল পোস্টে টাইপ বলেন অমুক বলেন সেগুলি যদি হয়, সেক্ষেত্রে এখানে তাদের এই সিলেকশনে 23 পর্যন্ত চলবে। তাহলে 2023-এর মধ্যে গভর্নমেন্ট কতগুলো ভ্যাকেন্ট পোস্টের এগেইনস্টে বিজ্ঞাপন করতে যাচ্ছে? এখন 2023 পর্যন্ত অনেক বেশি হবে। আমি আমাদের তো অলরেডি হিসাবটা দেখুন, 9,000 কত বলছি, 1280 জন্য ফেজ ম্যানার আমরা করতে যাচ্ছি এখন। এখানে দেখুন হিসাব 9,000 কত আছে দেখুন, 1 মিনিট, 1280 প্লাস 9,268 কত হলো? হ্যাঁ 10,508 যা কত 68 10,548 এটা দেখছেন, ওইটার কিন্তু সংখ্যাটা বলিনি। সুপারভাইজার্স, পঞ্চায়েত সেক্রেটারিজ, এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট এন্ড ফিশারি অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাভ অলসো বিন আইডেন্টিফাইড। সংখ্যাটা এখানে নাই, বাট তারাও এই সংখ্যাটা আইডেন্টিফাইড আছে। এটা সংখ্যা বেরোবে না, না 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 ভুল করছেন, দেখুন না, approximately 1280 LDC and 9,268 multi-purpose workers posts have been identified in different departments. Stop কিন্তু আপনাদের কপি করতে জেরক্স করে নিয়ে যান। Stop
স্টপ দিলাম তো। আদার পোস্ট সুপারভাইজার, পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট এন্ড ফিশারি অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাভ অলসো বিন আইডেন্টিফাইড, অলরেডি আলাদা করে চিহ্নিত করা আছে। এটার সংখ্যা প্রায় 12-13 হয়ে যাবে টোটাল। 12-13,000 এই সংখ্যাটা আমি এখন আমরা দিতে পারি না, কারণ এটা কমন একটু সবাইকে নমস্কার। রাজ্যে দীর্ঘদিনের বহু চর্চিত বিষয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের অতি স্বৈরাচারী, অতি দাম্ভিকতার কারণে আইনের প্রতি ওনার অশ্রদ্ধা এবং আইনকে বিদ্যাঙ্গুষ্ঠী দেখিয়ে উনি রাজ্যে এক কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছিলেন। অভিশপ্ত সংখ্যাটা বলতে আমার নিজেরই কষ্ট হয়, দুঃখ হয়। 10,323 অতি স্পর্শকাতর ইস্যু, অত্যন্ত জটিল এবং দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলে এসেছিলাম বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে যে আমরা যা কিছু করব আইন মেনে, সংবিধান মেনে সমাধান করব। মানিকবাবুর মুখে ভীষণ মিষ্টি, কিন্তু ওনার অন্তরে কিন্তু বিষ। রাজ্যের মানুষ ওনাকে বুঝতে বহু সময় লেগেছে। যখন বুঝতে পেরেছে তখন মানুষ রাজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে 2.5 বছর আগে। জনগণের আশীর্বাদে আমি আজ এই চেয়ারে। আমরা জানি জনগণ হলো শক্তির উৎস। হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চে রায়কে যদি মানিকবাবু মেনে নিতেন, আমি আগের যে কথা বলব এটা বলার এই অর্থ, হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় যদি মেনে নিতেন তাহলে আজ হতভাগা 10,323 এই হাল হতো না। আজ তারা ওনার দাম্ভিকতার শিকার, অথচ ওনারাই এখন মায়া কান্না কাঁদছেন, সাপ হয়ে দংশন করে ওজা হয়ে ছাড়ছেন। নির্বাচনের পূর্বে আমরা ভীষণ ডকুমেন্টে বলেছি আমরা ক্ষমতায় এলে তাদের বিষয়টি মানবিকতার কথা মাথায় রেখে সরকার বিষয়টি সমাধান করবে। এই হলো ভীষণ ডকুমেন্ট। The government will resolve the problem of 10,323 teachers, keeping humanitarian consideration in mind. Solve the problem of 10,323 teachers, keeping humanitarian consideration in mind. এবং সেই মোতাবেক আমরা যখন জনগণের আশীর্বাদ পেয়ে আমরা ক্ষমতায় এসেছি, আমরা মানবতার কথা বিবেচনা মাথায় রেখে আমরা প্রায় 2 বছর প্রায় 2 বছর তাদের সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে এক্সটেনশন করিয়েছি। ওরা যেন সেকেন্ড পয়েন্ট, ওরা যেন টেট পরীক্ষায় বসতে পারে অন্যদের সাথে, এর জন্য আমরা ওয়ান টাইম রিল্যাক্সেশন এর সুযোগ করিয়ে দিয়েছি।
এরপর আমরা খোলা মনে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি। অল্টারনেটিভ পথ রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের অল্টারনেটিভ পথ ওদের গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে যাতে স্পেশালি নিয়োগ করা যায় তাদের জন্য আমরা খোলা মনে সুপ্রিম কোর্টে গেছি এবং সুপ্রিম কোর্টে আমাদের যে যাওয়ার বিষয়ের ব্যাপারটা ছিল তাদেরকে আমরা এজ রিল্যাক্সেশন দিতে চাই, তুমি আমাকে আমাদের পারমিশন দাও, স্টেট গভর্নমেন্ট টু অ্যালাউ রিল্যাক্সেশন, এজ রিল্যাক্সেশন, এটার জন্য তুমি পারমিশন দাও। সেকেন্ড, পারমিট দি স্টেট গভর্নমেন্ট to allow relaxation in other conditions in recruitment rules as per need and justification. এটা এই দুই ধরনের। তিন, permit the state government to appoint the discharge ad hoc teachers against vacant government posts as per eligibility directly without open advertisement. এই তিনটা আমরা আমাদের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ওই ভীষণ ডকুমেন্টের কথা মাথায় রেখে আমরা প্রায় 2 বছর এক্সটেনশন দেওয়ার পরেও এই আবার ওয়ান টাইম রিল্যাক্সেশনের পরেও আমাদের কাজ থেমে থাকেনি। আমরা সুপ্রিম কোর্টে খোলা মনে গেছি ক্যাবিনেট ডিসিশন নিয়ে যে আমরা তাদেরকে নিতে চাই। নিতে গেলে এই তিনটা জিনিস আমাদের লাগবে, এজ রিল্যাক্সেশন, কারণ এখন তারা টার্মিনেট হয়ে গেছে, এজ রিল্যাক্সেশন লাগবে নতুন করে নিতে গেলে। 2, আমাকে আড়াল চেঞ্জ করতে হবে। 3, আমাকে ওপেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছাড়া আমাকে দেওয়ার পারমিট দিতে হবে, তাহলে আমি তাদেরকে নিতে পারবো, আমরা নিতে চাই। এটা আমরা গিয়েছি এবং আপনারা জানেন যে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার যারা ভালো করে দেখেছেন যে অর্ডারটা 5/8/2020 প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে মেইনলি 17-18 সেখানে 17তে বলছে the age relaxation has now been afforded by the state in all selection till 31/3/2023 which benefit is quite educated and proper. রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদেরকে এই রিলেকশন দিবে, এটা আমরা মনে করি quite educate and proper। 17 পেরাতে দিয়েছে। 18 পেরাতে বলছে in our view considering the fact that the very selection মানে আগে যে সিলেকশন and appointments were found to be illegal and invalid, আগে যে নিয়োগ হয়েছিল তাদের সেটা ইলিগাল হয়েছিল এবং ইনভ্যালিড। এবার কমা দিয়ে বলছে no other advantage can be conferred হলো প্রদান করা, no other advantage can be conferred upon the concerned candidates, তাদেরকে অন্য কোনো সুবিধা প্রদান করা যাবে না। আপনারা আমার তো ইংরেজি ভালো জানেন। no other advantage can be conferred upon the concerned candidates. It must be noted that the attempt on the part of the state, সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে এটা অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয় যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে অ্যাটেম্প নেওয়া হচ্ছে, the state is offering certain alternate employment is not to degrade the teachers। কারণ এই মামলায় আমরা যখন গেছি আমাকে রেজিস্ট্রেশন দাও,
আমাকে পারমিট করার রিক্রুটমেন্ট রুলস চেঞ্জ করার জন্য, রিল্যাক্সেশন করার জন্য, প্লাস আমাকে ওপেন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য 3টা নিয়ে গেছি। সাথে সাথে শিক্ষকের টিচারদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার এই মামলায় শুনেছি আমাদেরকে সিডিতে নিতে চায়, এটা আমাদের ডিগ্রেশন হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অ্যাটেম্প যে রাজ্য সরকার নিয়েছে গ্রুপ সি এবং ডি নেওয়ার জন্য, এটা ডিগ্রেশন নয়। কিন্তু বলে দিয়েছে ওই যে তারা বলছে গ্রিভেশন, শুধু একটা পয়েন্টে বলছে তাদের যেটা এটা যদি নেয় তারা, এটা ডিগ্রেশন না, কিন্তু বলছে কোনো অ্যাডভান্টেজ দেওয়া যাবে না। এবং সেখানে বলতে গিয়ে পরিষ্কার বলছে হ্যাঁ এই যে অ্যাটেম্পটা, এটা সাম সলেস is being offered even cases where the candidate do not succeed in the selection of the post of teacher. যদি টিচারে পরীক্ষা দিয়ে তারা যদি না পায়, এরকম চেষ্টা যে করছে, এটা কিন্তু একটা উপশম, অর্থাৎ এটাকে একটা সোলেস, মানে একটু তাদেরকে হেল্প করা যায়, এটা শুধু কোনো মতেই নয়। If they are otherwise competent and eligible, will certainly have every opportunity, সমস্ত রকম সুযোগ দেওয়া হবে 31/3/2000 to get selection for the post in the state by your additional benefit those who are unsuccessful. যদি টিচার ক্ষেত্রে unsuccessful হয়, such attempts may retain the alternative employment. ওখানে যদি ফেল করে then they can, তারা সিটিতে আসতে পারে, কিন্তু আগেই বলছে উইথ আদার, ওই যে অন্যদের সাথে, অর্থাৎ ওপেন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কোনো ছাড়া তুমি কোনো অ্যাডভান্টেজ তাকে দেওয়া যাবে না। Though the notice was confined in the question of age relaxation was made it clear the order dated 7/2/20, we have considered submission which we have not strictly confined in said question. We however do not find any substance in the connection which are therefore rejected. Consequently, appeals মানে তাদের and MA মানে আমাদের কেস নম্বর অমুক অমুক are dismissed without any order as focus. এলো সুপ্রিম কোর্টের মুদ্রা অর্ডার। যেহেতু একটা বিষয় নিয়ে বসছি, কোভিড-19 এর লেটেস্ট ইনফরমেশনটা হলো, আপনারা জানেন গত 18 তারিখ থেকে যদি ধরি, গত 18 তারিখ থেকে, সরি 12 তারিখ থেকে 12/9 60.89% রিকভারি রেট, 13/9 61.60 রিকভারি রেট, 14/9 62.22 রিকভারি রেট, 15/9 63.41 রিকভারি রেট, 16/9 64.30 রিকভারি রেট, 17/9 65.58 রিকভারি রেট, 18/9 67.50 রিকভারি রেট, 19/9 68.93 রিকভারি রেট, 20/9 70.16% রিকভারি রেট, 21 গতকাল 71.27% রিকভারি রেট, আজকে 22 তারিখ 72.17% রিকভারি রেট। অর্থাৎ 12/9 থেকে 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 10 দিন আগে রিকভারি রেট ছিল 60.89%, প্রত্যেক দিন বাড়তে বাড়তে আজকে হয়েছে 72.17%, অর্থাৎ 10 দিনে আপনার 12% রিকভারি রেট বেড়েছে। সেকেন্ড, মর্টালিটি রেট যদি বলি আমি, দেখবেন আজকে যেমন 2 জনের মৃত্যু, দুঃখজনক একজন হলেও 18/9 1.12% মর্টালিটি রেট, 19/9 1.11% মর্টালিটি রেট, 20/9 1.11%
21 নয় গতকাল 1.11, 22 নয় 1.10. Mortality rate also decreasing. Active case ক্রমশ কমে আসছে। আমরা যদি দেখেন 15 নয় 7,040, 16 নয় কমেছে, 17 নয় কমেছে, 18 নয় কমেছে, 19 নয় কমেছে, 20 কমেছে, 21 কমেছে, আজকে 6,095। তার মানে 14 আর 22 8 দিন আগে ছিল 7,030 আপনার অ্যাক্টিভ কেস, আজকে হলো 6,095। 1,000 কিন্তু অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ক্রমশ 500, 200, 300 করে অ্যাক্টিভ সংখ্যা কমে আসছে। এবং লেটেস্ট যদি বলি যে এছাড়া আজকে কন্টেইনমেন্ট জোন এখনো 210 আছে আজকের তারিখে, এবং হোম আইসোলেশন 5,433 জন রয়েছে। 22 নয়ে টেস্ট পার মিলিয়ন আমরা সারা দেশের মধ্যে যতগুলি রাজ্য আছে আমরা 9 নম্বর স্থানে। আমাদের থেকে ভালো জায়গায় রয়েছে গোয়া, লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশ, দিল্লি, আন্দামান নিকোবর, জম্মু কাশ্মীর, অন্ধ্রপ্রদেশ, পন্ডিচেরি। আর সব রাজ্য যত আছে মধ্যপ্রদেশ থেকে আরম্ভ পশ্চিমবঙ্গ সব কিন্তু টেস্ট পার মিলিয়নে আমাদের কাছে দাঁড়ায়নি। জাতীয় গড় তো অনেক কম, 46.661, আর আমাদের 90.972 পার মিলিয়ন। আমাদের টেস্ট 90,972। এত টেস্ট ভারতবর্ষে মাত্র 8টা স্টেট আমাদের থেকে বেশি করছে, বাকিরা আমাদের থেকে কম। এটা যে কোনো আপনাদের পরীক্ষা করতে পারেন। পজিটিভিটি রেট আমাদের রাজ্যে আমরা আছি, এখানে 35টা রাজ্য আছে, এটা বোধহয় 2টা স্টেটের উঠে নেই। আমরা আজকের তারিখে 18 নম্বর স্টেটে এটা আছে, অর্থাৎ আমাদের থেকে খারাপ পজিশন পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, তেলেঙ্গানা, আন্দামান, নাগাল্যান্ড, ওয়েস্ট বেঙ্গল, তামিলনাড়ু, লাদাখ, ছত্তিশগড়, দিল্লি, গোয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, চণ্ডীগড়, পন্ডিচেরি, মহারাষ্ট্র সব আমাদের থেকে পজিটিভিটি বেশি। আমাদের থেকে কম হলো আমরা 18 নম্বর হলে বাকি স্টেটগুলি 17টা আমাদের থেকে ভালো জায়গা রয়েছে, আমাদের খারাপ জায়গা রয়েছে 18টা। সেরকম রিকভারি রেট বললাম, আগে আছে না আমাদের 8 নম্বর স্থানে, এখন আবার আমাদের বেটার পজিশনে চলে যাচ্ছে। এখন আমরা 10 নম্বর। এই জায়গাটা আমাদের একটু খারাপ, জাতীয় গড় থেকেও আমরা একটু কম, জাতীয় গড় থেকে কম, কিন্তু 18 তারিখ থেকে ক্রমশ উপরের দিকে শুরু হচ্ছে। এখন 10 দিনে 12% বেশি বেড়েছে। এবং মর্টালিটি রেট বললাম 1.10, আমরা খুব ভালো জায়গায় রয়েছি। তো এবং আমরা যথাশীঘ্র চেষ্টা করছি চিকিৎসকদের সাথে নিয়ে, যত বেশি সারা ভারতবর্ষে আক্রান্ত, তবুও আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করছি। এবং সেন্ট্রাল টিম তারা তাদের যত ইনফরমেশন দিয়েছে, অ্যাডভাইস দিয়েছে, সাজেশন দিয়েছে, সেগুলি আমরা ফলো করছি। ক্যাবিনেট